दाता, पतित पावन, भगत वत्सल, गरीब नवाज अंतरजामी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पितर हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जियो। गुरु जी के खास रूप खालसा साध संगत जी, सतसंगी जनों, बुजुर्गों, भरावों, बच्चों, मतामों, भैनों, धीआं, जिन्हां ते गुरु ने कृपा करके जिंदगी दे कुछ पल अपनी गोद विच बैठण दा सुभाग समा बख्शिया। आप सारे जानते हो कि धार्मिक समागम, गुरमत समागम सेवक परिवार सरदार निरंजन सिंह जी ते गुरु पातशाह ने रहमत की, उत्साह पैदा किया कि गुरु बख्शे मकानां च गुरु पातशाह के चरण पवाए जाण, लगातार गुरबाणी का प्रवाह तोड़िया जाए ताकि परिवार में सुख शांति ते गुरु के चरणों का प्यार बनिया रहे। इस प्रेरणा सदका अज का दिन मुकर्रर किया गया। परसों रोज तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरण पवा के सहज पाठ पढ़िया गया, अरदास बेनती करके जाप प्रारंभ किए गए। पातशाह ने सेवकों तो सेवा लई, सेवा के फल स्वरूप निर्विघ्नता सहित भोग पवाए। भोग तो उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना के महावाक अनुसार कीर्तनी जथा आप जी की सेवा ਲਈ हाजिर है। दास की मजबूरी है, एक उत्थे साडे आनंद कारज हो रहा, एक पुलिस वीर की 17 साल के बच्चे की मौत हुई है। डेरिया इत्थे उत्थे भी जाना, इस करके 5-7 मिनट आप जी के दर्शन करने, गुरु पातशाह रहमत कर जो अखंड पाठ के भोग तो बाद हुक्मनामा प्राप्त होया, उस विच गुरु अर्जन देव जी की बख्शिश हुई है। वो संखेप रूप च आप जी साझा करो, नाल थोड़ा थोड़ी आप जी के चरणों च कुछ बेनतियां करनियां ने कि ये जो समागम है इत्थे थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी धर्म मर्यादा की लोड़ हुंदी। भाव जिथे कोई सिखां दा कोई भी खुशी का या गमी का समागम होए, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके उन्होंने चरणों च बेनती की जाती। इहो समागम किसी मेरे हिंदू वीर का होए, उहदे घरे हवन पाया जाता जां वेदां दे मंत्रां का उचारण किया जाता। इहो कारज किसी मुसलमान का होए, उत्थे फिर नमाज पढ़ी जाती होएगी। ईसाई का होए, उत्थे दुआ की जाती होएगी। पादरी तो थोड़ा जिहा वो अपने ईसा जी के गुणान बांध करनगे, परमात्मा की सिफत करनगे। यह है आप अपने धर्मां की मर्यादा, जिथे ये चीज़ आप अपने तरीके नाल कीती जाती है। बेशक परमात्मा एक ही है, पर आप अपने धर्मां दीयां मर्यादा बणियां होईयां ने। जिहड़े समय च जिहड़े पैगंबर नूं भेजना अकाल पुरख वाहिगुरू ने, उन्हां उस समय की हालात नूं मद्देनज़र रख के लोकां च अपनी जिहड़ी गल तोरनी ते उस समय किदां दा उदों दे लोकां च की ज़्यादा करीतियां ने, किहड़ियां गल्लां ने, उहनूं भी ध्यान च रखदे होया अपनी मर्यादा का एक हिस्सा बनाना। समय समय नाल गुरु नानक पातशाह इस धरती ते आए, उन्होंने भी एक हुक्म होया, वो हुक्म के अधीन एक लम्मा समा लग के 243 साल का समा लंघ के एक खालसा पंथ नूं कंप्लीट किया गया गुरु गोबिंद सिंह जी वालों। उस दिन तो खालसे की भाव सिख धर्म के सारे मर्यादावां बना दित्तियां गईयां, थाप दिता गया। ये जरूर है कि जदों गुरु नानक पातशाह आए होणगे जां गुरु अंगद देव जी होणगे, गुरु अमरदास साहब जी होणगे,
ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਕਾਫਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕੁਲ ਗੋਤ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਵੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੌੜੀ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ।
ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 100 ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ, 1000 ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ 90% ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਂਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 2023 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੀ। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1947 ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੇਠੂ ਵਾਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 5-5 4-4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦਹਿ ਦਸਣ ਦਿਆਰਾ। ਉਤੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਰੀਣੇ ਹੋਣ ਲੱਪੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪੰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕੜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੜ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਡੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਲਾਏ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਖੰਡੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੇ, ਯਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ,
ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰੇ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ YouTube ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵੱਢਿਆਂ ਵੀ ਪੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਡੱਬੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿੰਗੇ ਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਕੌੜਤਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੇਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ 2 ਥਾਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਟਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਾਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਲਾਈ ਲੱਗ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋਟਵੀਂ ਪਜਾਮੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਮਾ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਤੰਦੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਮਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਾਏ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ? ਕੀ ਉਹ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਨੀਆਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ। ਧਰਮੀ ਬਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਗੰਦੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇਖੇ, ਜਿਹਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ,
ਅੱਜ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਧਾ ਦੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, ਉੱਤੇ ਬੋਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਲਿਖਣਾ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੌਰ ਉੱਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, 8 ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਛਕੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਛਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। 4 ਨੌਕਰ ਟਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 1947 ਭੁੱਲ ਗਈ, 1984 ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਕੱਲੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ? ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਜੋਗ। ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਸਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਮਹਾਨ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਏ ਆ, ਕਥਾएं ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਈਸਾਈ ਹਜੇ ਸਿਦਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੰਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 66 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਬੜਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਤੇੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੇ ਪੂਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦੋ, ਬੇੜ ਵੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹੇ ਪੂਲਾ, ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਸੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਸਤਰਵਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰਲ ਪਓ, ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।